Hi, hello, welcome to Trackmore YouTube channel. Today in this video we are going to see steel structures. That is in first unit we are going to see design of base plates and its connections. நம்ம steel structuresல design first unitல design of base plate and its connections. Base plate and its connections தான் design பார்க்க போகிறோம். Question, this is university question. A column, that is column section, is highest HB 350 at 661.2 Newton meter. Highest HB is nothing but Indian standard heavy beams. Carries a factored axial compressive load of 1650 kilonewton and factored bending moment of 90 kilonewton meter. Design the base plate and its connections. Assume concrete pedestal of M20 grade of concrete. In previous classes, what we have seen? We have seen what is meant by steel structures and what is meant by steel structures building and what is meant by slab base and what is meant by gusseted place and what is meant by base plate. As we all know, what is meant by slab base? Slab base na enna namakku theriyumla. Slab base வந்து டைரக்டா வருது ஃபவுண்டேஷன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ வந்து லோட் இன்டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி அதில் வந்து மூமெண்ட் இருக்காது, பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்காது. இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பேஸ் பிளேட்டில் பெண்டிங் மூமெண்ட், ஃபேக்டட் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்கும் வித் கிளென்ட் ஆங்கிள்ஸ். நான் சொன்னிருந்தேன்ல, பேஸ் பிளேட்னா கிளென்ட் ஆங்கிள்ஸ், தட் இஸ் ஒரு காலம் இருக்குது, அதில் வந்து ஒரு கீழே பேஸ் பிளேட் வச்சு அது கூட கனெக்ட் பண்ண போகிறது கிளென்ட் ஆங்கிள்ஸ், அதெல்லாம் இருக்கக்கூடியதான் வந்து பேஸ் பிளேட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட டிசைன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு, assume concrete pedestal of M20 grade of concrete. Solution, we are using grade of steel as 410, that is Fu value வந்து 410 megapascal, Fy value 250 Newton per mm square. Next, compressive strength of concrete வந்து 0.45 FCK. கொடுக்கலைன்னா நம்ம இந்த இது போடணும். சப்போஸ் கொஷனில் bearing strength வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்துக்கணும். 0.45 into M20 grade கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we are taking 20. அப்போ என்ன கிடைக்கும், what will get 9 Newton per mm square. Next, partial safety factor gamma m0 is equal to 1.0 and gamma mw, that is for welding, 1.25 for shop welding. இதெல்லாம் வந்து கோட் புக்கில் IS 800 2000ல் கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு, properties of ISHB 350 at 661.2 Newton per meter. இதுதான் கொஷனில் கொடுத்துருக்க ஹெவி பீமோட வேல்யூ. இதுக்கு நம்ம ஸ்டீல் டேபிள்ஸில் ஸ்டீல் டேபிள்ஸ் பேஜ் நம்பர் 14ல் இருக்க இந்த டேட்டாஸ்லாம். I have took these data from steel tables. Depth of section D is equal to, that is capital letter D, 350 mm. Width of flange, as you all know what is meant by width, what is meant by flange and all. Width of flange B is equal to 250 mm. Thickness of flange TF, thickness of flange TF is equal to 11.6 mm. Next, thickness of web, web oda thickness வந்து TW 8.3 mm. Next, area of cross section வந்து A is equal to 8591 millimeter square. Next, we are going to design the base plates. Design of compressive load, that is given in the question. Questionல கொடுத்துருக்காங்க compressive load is 1650 kilonewton. Next, என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பெண்டிங் மூமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மூமெண்ட் கொடுத்துருந்தா அதோட வேல்யூ வந்து 90 kilonewton meter. Next, we are going to find the eccentricity. அதை வச்சு eccentricity கண்டுபிடிக்கிறோம். E is equal to m divided by P. M is moment, P is load. 90 into 10 power 6 divided by 1650 into 10 power 3. We got the eccentricity value. Next, minimum length of base plate. Assuming base plate ஓட minimum length வந்து 100 ன்னு assume பண்ணியிருக்காங்க. Minimum length of base plate assuming 100 mm. Projecting from column flanges. Column flanges இருந்து project பண்ணுறாங்க. Flange வந்து column, projecting from column flanges. Column flangesல வந்து project பண்ணும்போது, that is they are increasing the length value. அப்போ என்ன ஆகும்,
L is equal to 350 அப்படிங்கிறது டெப்த்து ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு 100 mm வந்து நம்ம அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம்ல மினிமம் லென்த்து அதுதான் 350 ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு 100 போட்டுட்டு நம்மளுக்கு எல் வேல்யூ கிடைக்கும். இதுலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க E divided by L is equal to E value we got the 54.54 divided by L value அப்படிங்கிறது 550. இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது E by L வேல்யூ கிடைக்குது that is 0.10. இது வந்து 1/6 விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Next, hence the base plate is in compression. As we all know what is by compression and what is by tension. நம்மளுக்கு என்னென்ன நம்மளுக்கு கம்ப்ரெஷன்னா என்னன்னு தெரியும், அதே மாதிரி டென்ஷன்னா என்னன்னு தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க hence the base plate in compression. base plate வந்து கம்ப்ரெஷனில் இருக்கான், அதனால throughout its limit bending that is bearing pressure from concrete to 0.45 FCK the width required. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பேஸ் பிளேட் இஸ் இன் கம்ப்ரெஷனில் இருக்கிறதுனால த்ரூ அவுட் தி லிமிட் bearing pressure from concrete to 0.45 FCK the width. அதுக்காக bearing pressure வந்து காங்கிரீட்டில் 0.45 FCK இருக்கிறதுனால the required width வித்தோட என்ன ரெக்வயர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வித் எவ்வளோ ரெக்வயர் வேணும் அப்படின்னா what the width required is B is equal to that is with 2P divided by L into 0.45 FCK. P is load, L we have find out 0.4 FCK value, that is compressive strength of concrete is, that is FCK value 20, that is grade of concrete. 2 into 1650 into 10 power 3 questionல கொடுத்துருக்காங்க divided by 550 அப்படிங்கிறது we have find out the L value into 0.45 into grade of concrete 20. இதில் வந்து நம்மளுக்கு with the required we have found out the length and new length and width. This is the base plate. Let us provide a base plate. Base plate length into width 670 into 550 is a size area provided. That is இதுதானே நம்மளோட area length into width, that is the new area நம்ம கண்டுபிடிச்சிச்சு. A is equal to 670 into 550. This is the we have found the new area 368.50 into 10 power 3 mm square. Next section modulus of base plate. Base plate oda section modulus we are going to find out. That is Z is equal to ZT or Z is equal to PL square divided by 6. P is with we have found it and L length value we have found it. But 670 into 550 square divided by 6 போட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு section modulus கிடைச்சிருக்கு. That is 33.78 into 10 power 6 mm square. Next we are going to find the maximum pressure and minimum pressure value. Maximum pressure is P max. We can note it down as P max is equal to P divided by A plus M divided by ZE. P is load, A area, M moment, E ZE that is section modulus. P question கொடுத்துருக்காங்க 1650 into 10 power 3 divided by A we have find out, that is நம்ம என்ன find out பண்ணியிருக்கோம் 368.50 into 10 power 3, that is A value plus P M value question கொடுத்துருக்காங்க that is ZE that is section modulus we have found at 33.78. தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். that is P max what we have got 7.142 Newton per mm square which is less than 9 Newton per mm square. Next P minimum. P minimum plus போட்டா P max, இதே சென்டரில் வந்து மைனஸ் போட்டா P minimum pressure, maximum pressure, minimum pressure value. அப்போ P by A minus M divided by ZE. P load area, M moment, ZE that is section modulus. What you have get? We got the P minimum value, that is 1.81 Newton per mm square. From this we can find out the section x's, that is base pressure at section. ஒரு செக்ஷன்லேருந்து xx நம்ம கட் பண்ணும்போது வாட்டா கட் பண்ணும்போது what will get, that is P. அதுக்கு ஃபார்முலா P minimum value நமக்கு தெரியும் 1.81 plus P max minus P minimum. P max வந்து 7.14 minus P minimum 1.81 into 450 that is 550 அப்படிங்கிறது 50 length minus என்ன சொல்கிறது 100 mm ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வைக்க சொல்லுங்கள் மினிமம் லென்த்து அதுதான் divided by total length L. We got the base pressure at section XS. Section at XS we have got it. Next moment at critical section XS. We have found out the brace pressure. Next we are going to find out the moment at critical section XX. That is base pressure. What we have got the brace pressure value
base pressure, that is base plate value as 6.17 into 100 into 100 divided by 2, that is base plate value, that is 100 நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்ல அதுதான், plus P max minus P minimum divided by 2 into 100, 2 by 3 of 100. P max value is, that is base pressure, the base pressure divided by 100 divided by 2 போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு we got the moment value, that is PD excess value we got the. first வந்து base pressure at section XX கண்டுபிடிச்சோம், section XX ஓட base pressure கண்டுபிடிச்சோம். next we find out the moment at critical section XX, moment ஓட critical section கண்டுபிடிச்சிட்டோம். next moment capacity of base plate, moment capacity of base plate நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். what is the formula in page number 53 IS 800 2007ல இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து யூஜிலே படிச்சிருப்பீங்க, ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் படிக்கும்போது மூமெண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பேஸ் பிளேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்போம். MD is equal to 1.2 FY divided by gamma m naught ZE. 1.2 FY வேல்யூ 215 எடுத்திருக்கோம் கொஷினில், divided by m naught வேல்யூ, தட் இஸ் கொஷினில் ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. சி FY 250, தென் gamma m naught partial safety factor 1.10, அதே மாதிரி வெல்டிங்னா 1.25, அதான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். 250 divided by 1.10 into ZEக்கு ஃபார்முலா இருக்குது, தட் இஸ் இன் கோட் புக்கில் இருக்குது, 1/6 into 1 into TB square which is equal to, இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வாட் வில் கெட் 45.45 into TB square Fred per meter. இதிலேருந்து மொமெண்ட்டை வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும், கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 34083.33. இதை வச்சு நம்ம யூஆ வந்து TB, தட் இஸ் TB வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு, thickness of base plate. again since the thickness of base plate required is between 20 to 40 mm இருக்கணும், the yield stress value to be used will be, இது வந்து இந்த ஃபார்முலா வச்சு thickness கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு yield stress value வச்சு thickness value கண்டுபிடிச்சிருக்கான். thickness value for base plate, ஃபஸ்ட்டு வந்து thickness value for base plate வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த ஃபார்முலா வச்சு. again thickness of base plate using yield stress value வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம், that is yield stress, that is value should be used, என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, that is the condition 240 megapascal. அதுக்கு ஃபார்முலா what TB is equal to 27.38 into 250 divided by 240, that is FY value 240, that is yield stress value. what we have got the TB, that is thickness of base plate வந்து 28 ன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். 27.38 அப்படிங்கிறது இங்கே நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குல்ல, அதுதான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். clear? next we are going to design the design of weld. கனெக்ஷன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களே, அதோட வெல்டு பற்றி தான் கிளிண்ட் ஆங்கிள், தட் இஸ் பேஸ் பிளேட்டு கிளிண்ட் ஆங்கிள் வச்சு இது பண்ணிக்கிறோம். அப்போ we are going to design the weld for the base plate, design of weld. what they have said, load is equal to 1650 kilonewton, that is 1650 kilonewton. moment value, this is all the values given in the question, 90 kilonewton meter. load due to moment in each flange, ஒவ்வொரு ஃப்ளாஞ்சிலும் லோடோட மூமெண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். m divided by d minus tf, tf is nothing but thickness of flange. அப்போ m value 90 into 10 power 3, that is moment, divided by 350 அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் 350 நம்ம ஸ்டீல் டேபிள்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கோம், அது வேல்யூ மைனஸ் 11.6 அப்படிங்கிறது thickness of flange value. இது மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, 265 கிடச்சி, நம்ம வந்து 266 kilonewton எடுத்துக்கோம். that is load due to moment in each flange வந்து 266 kilonewton நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு axial load shared by two flanges, this is load due to moment in each flange, this is axial load shared by two flanges. two flangesலையும் axial load வந்து எவ்வளோ ஷேர் ஆகுது, அப்போ 1650, that is load into 2 flanges நால into 2 into 250 into 11.6 அப்படிங்கிறது TF value, this is FY, that is B value, it is B value. then from this we have got the axial load shared by two flanges ஓட value வந்து 1114 kilonewton. then axial load shared by each flange ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, divided by 2
போட்டால் நம்மளுக்கு 557 கிலோநியூட்டன் கிடைச்சிரும். தென் ஆக்சல் லோட் ஷேர்டு பை வெப், இது வந்து ஆக்சல் லோட் ஷேர்டு பை ஃப்ளாஞ்சு, வி கோட் தி லோட் வேல்யூ. தென் ஆக்சல் லோட் ஷேர்டு பை வெப்புக்கு 1650 மைனஸ் 1114, 1650 அப்படிங்கிறது லோட் கொடுத்துருக்க கொஷினு, 1114 அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வி ஹவ் காட் தி ஆக்சல் லோட் ஷேர்டு பை வெப். நவ் டோட்டல் லோட், total design load on weld for welding a flange total load 557 plus 266 is equal to 8 through 8, 266 for flange 266 plus 557 போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு total load on weld for welding a flange கிடைச்சிருச்சு. Next, length available to accommodate a weld on each flange, length available to accommodate weld on each flange ZA is equal to 250 plus 250 minus 8.3, நம்மளுக்கு length value கிடைச்சிச்சு. This is B value. Then let us provide 9 mm fillet weld. நம்ம இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு strength of shop weld, strength வெல்டோட ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 9 mm ஃபில்லட் வெல்ட் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா கிவன் இன் IS 800 பேஜ் நம்பர் 79ல் இந்த ஃபார்முலா இருக்குது. LWTT FU divided by square root of 3 gamma MW 1 into 0.7 into 9 mm கொடுத்துருக்காங்க into FU value 410 divided by grade of steel divided by root 3 into 1.25 for weldingக்கு 1.25. நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? Strength of shop weld per mm length, we got the value. Next, effective length of weld required on each flange, effective length of weld required on each flange is equal to 823 into 10 power 3 divided by நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா 823 அப்படிங்கிறது total design load of flange divided by strength of shop weld, இதுதான் நம்ம போட்டிருக்கோம். that is effective length of weld. Okay, total load divided by strength of weld தான் effective length of weld. வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு? 689.85 which is greater than 491.7. இது வந்து effective length வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு length வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள். length available to accommodate of weld வந்து 491 தான். இப்போ effective length வந்து இதை விட நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ provide additional plates to accommodate the balance weld length. additional plate வந்து ப்ரொவைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பேலன்ஸ் லென்த் ஆஃப் வெல்டை இது பண்ணுறதுக்கு additional plates to be providedன்னு சொல்லியிருக்காங்க. length of each plate is equal to 689.85 minus இது ரெண்டுத்தையும், இதுவும் லென்த் எஃபெக்டிவ் லென்த் வேல்யூ, இது வந்து லென்த் அக்கமடேட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஆன் ஈச் ஃப்ளாஞ்சில், இது ரெண்டும் மைனஸ் பை டிவைட் பை 2 into 2 போட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு லென்த் ஆஃப் ஈச் பிளேட் கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சியல் லோட் ஷேர்டு பை வெப். நாம் இப்போ பார்த்தது வந்து ஆக்சியல் லோட் ஷேர்டு பை ஃப்ளாஞ்சு. ஓகே, இப்போ பார்க்க போகிறது ஆக்சியல் லோட் ஷேர்டு பை வெப்புக்கு. கிளியர் வாட் ஐம் சேயிங்? நம்ம பார்த்தது ஆக்சியல் லோடு ஷேர்டு பை ஃப்ளாஞ்சுக்கு தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். இப்போ பார்க்க போகிறது வெப்புக்கு. ஆக்சியல் லோட் ஷேர்டு பை வெப் இஸ் 536 kN. நெக்ஸ்ட்டு லென்த் ஆஃப் வெப் அவைலபிள் டு அக்கமடேட் 2 into 350 minus 2 into 11.6. 11.6 அப்படிங்கிறது ஃப்ளாஞ்ச் திக்னஸ்ஸு, டி வேல்யூ 350, இந்த இடத்துல 250 அப்படிங்கிறது பி வேல்யூ, இங்கே வந்து டி வேல்யூ. லெட் அஸ் ப்ரொவைட் 5 mm ஃபில்லட் வெல்டு. 5 mm ஃபில்லட் வெல்ட், வெப்புக்கு வந்து 5 mm ஃபில்லட் வெல்ட் கொடுத்துருக்கலாங்க, அதே மாதிரி ஃப்ளாஞ்சுக்கு வந்து 9 mm கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஷாப் வெல்ட் per mm length. This is the formula given in code book. LWTT FU divided by root 3 into gamma MW வேல்யூ போட்டிங்க அப்படின்னா 1 into 0.7 into TT வேல்யூ, தட் இஸ் ஃபில்லட் வெல்டோட இது வந்து 5 mm சொல்லியிருக்காங்க, டிவைட் பை 410 அப்படிங்கிறது FU வேல்யூ டிவைட் பை ரூட் 3 into 1.25 போட்டிங்கன்னா திஸ் ஷாப் வெல்டிங்கோட இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஷாப் வெல்ட். நெக்ஸ்ட்டு எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் வெல்டு ஃபார் வெப்புக்கு தானே PW அதால் தான் PW லெட் இஸ் லோட் ஃபார் வெப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதான் PW டிவைட் பை ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஷாப் வெல்ட்.
536 into 10 power 3. 536 load என்ன 536 தானே அதான் ஃபார் வெப்புக்கு 536 into 10 power 3 divided by நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 662.80. தட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஷார்ப் வெல்டு போட்டிங்கன்னா அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபார் வெல்ட் ரெக்வயர்ட் கிடைச்சிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ப்ரொவைட் அடிஷ்னல் பிளேட் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த வெப். போத் சைட்ஸ் ஆஃப் வெப்லும் அடிஷ்னல் பிளேட் கொடுக்குறோம் டு அகாமடேட் த பேலன்ஸ் வெப் லென்த்து. ஸோ லென்த் ஆஃப் ஈச் பிளேட் இஸ் ஈக்குவல் டு 808.69. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது மைனஸ் 653 which is greater than 653.6. 653.6 அப்படிங்கிறது இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல லென்த் வேல்யூ அதை விட இது அதிகமாக இருக்குது. நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். மைனஸ் போட்டு இன்ட்டு 2 போட்டிங்க அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் ஈச் பிளேட் கிடச்சிரும். நம்ம வெப்புக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் லென்த் ஆஃப் ஈச் பிளேட். அதே மாதிரி இது வந்து ஃப்ளாஞ்சோடது, இது வந்து வெப்போடது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க. நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதான் நான் டயக்ராமாக போட்டிருக்கேன். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து டஃப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் க்ரோத் த்ரூ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வெப்புக்கு ஃப்ளாஞ்சுக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சிருப்போம், வெப்புக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அதே மாதிரி ஸ்லாப் பேஸ்னால் என்னன்னு தெரியும், கசடட் பேஸ்னால் என்னன்னு தெரியும். கசடட் பிளேஸோட டைப் தான் பேஸ் பிளேட். பேஸ் பிளேட்டில் இதே மாதிரி ஃப்ளாஞ்ச் ஸ்லாப் பேஸ்னால் நோ லோடிங் கண்டிஷன் இருக்கும், இன்டென்சிட்டி லோடிங் இருக்காது, அதே மாதிரி பெண்டிங் மொமெண்ட்டும் இருக்காது. அதே மாதிரி டைரெக்டாக லோட் கூட பேஸ் பிளேட் வந்து இதாகிடும். இதே வந்து பேஸ் பிளேட் ஸ்லாப் பேஸில் இதாகிடும். அதே மாதிரி பேஸ் பிளேட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி கிளண்ட் ஆங்கிள் இருக்கும். அது மூலிமா தான் நம்மளுக்கு பேஸ் பிளேட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி மூமெண்ட் இருக்கும், பேஸ் பிளேட்டில் மூமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, பெண்டிங் மூமெண்ட். கிளியர்? இன்னொரு டைம் ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு புரியும். ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க, அதுக்கப்புறமா க்ரோத் பண்ணுங்கள். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் இன் கமெண்ட் செக்ஷன். அதே மாதிரி இது வந்து நான் எதுலேருந்து பார்த்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா டிசைன் ஆஃப் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பை எஸ்கே துகால் செகண்ட் எடிஷன். வை பிகாஸ் செகண்ட் எடிஷன் தான் ISC 800 2007 ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. 2007 இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட். திஸ் இஸ் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட். தேர்ட் எடிஷன் வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட். ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் இட். ISC 800 2007 ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டீல் டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக. இது வந்து ISC 800 2007. 2000 எழுதிட்டேனா 2007. கிளியராக எழுதிக்கோங்க, தென் only you can understand. This is properties of ISHB 350 வேல்யூ வந்து ஸ்டீல் டேபிள்ஸ் பேஜ் நம்பர் 14 இருக்குது. thickness of web, இது வந்து design of compressive loader. next length projecting from columnங்கிறதுனால நம்ம தனியாக எக்ஸ்ட்ரா லென்த் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். மினிமம் லென்த் வந்து 100 கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு காலம் ஃப்ளான்ஸ்லேருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ தனியாக லென்த்தும் வித் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு அதுக்கு தனியாக ஏரியா வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதான் வித் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், லென்த் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இதை வச்சு ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம். கம்ப்ரெசிவ்ல இருக்கிறதுனால பியரிங் ப்ரெஷர் ஆஃப் கான்கிரீட் வந்து 0.45 CK. அதுலேருந்து வித் வேல்யூ ரெக்வயர்ட் வித் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பேஸ் பிளேட், இதுலேருந்து நம்மளுக்கு புதுசாக ஒரு ஏரியா கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு section modulus of base plate. This is the section modulus of base plate. By using this we have found out the maximum pressure and minimum pressure value. இதை வச்சு தான் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷரும் மினிமம் ப்ரெஷரும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். பாருங்கள், this is the very important sum, very important design. Please make note of it clearly. ரிப்பீட்டடாக யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸில் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. This is the repeated question they are asking in previous question paper. Please make note of it clearly. If you have any doubts, comment me in comment section. I hope you all understand. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கிளியராக தான் எழுதியிருக்கேன்.
ஐ மீன் கிளியராக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எழுதியிருக்கேன் தனியாக. This formula is IS 800-2007 பேஜ் நம்பர் 53 இருக்கு. TP, that is thickness of base plate. Thickness of base plate. இது வந்து thickness of base plate. yield stress தனியாக base plate கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணுறோம். பாருங்க, yield stress வேல்யூ வந்து 250. இது வந்து FY வேல்யூ. திஸ் வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்க base plate ஓட thickness. Then we are going to find out the design of weld. கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, கனெக்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இது போடுங்க. வெறும் வந்து பேஸ் பிளேட்னா இதோட போகிறோம். வாட் இஸ் ஐ எம் சேயிங் இஸ் பேஸ் பிளேட் மட்டும் போட்டு கொஷினில் பேஸ் பிளேட் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்களா இது வரைக்கும் போடும். அண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டிசைன் ஆஃப் வெல்டு போடுங்க. கிளியர்? லோடு மூமெண்ட்டை வச்சு நம்ம லோட் டியூ டு மூமெண்ட் இன் ஈச் ஃப்ளான்ஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். If the question asked, if they have asked only base plate up to this is enough. If the question is asked base plate and connections, you have to design the design of weld value. Axial load shared by two flanges. This is the web. Then total design load on weld for flange, then length, then strength of stop weld value is 1193 Newton per mm. இந்த ஃபார்முலா வந்து பேஜ் நம்பர் 79 IS 800-2007 இருக்கு. Effective length of weld, then additional length is provided due to accommodate the weld length. Additional plates to accommodate the weld length. Then axial load shared by web. This is the for flange. இது வந்து web. நம்மளுக்கு என்ன flange web எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Then this is V value. This is TF value. Then from that we have found out the fillet weld. Effective stress, that is effective length value கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க. Then we have drawn the diagram for this. This diagram is important. Please make note of it clearly. Please support our channel. If you have any doubts, comment me in comment section. And if you need more videos, please subscribe to Trackmore YouTube channel and press the bell icon. Then only you will get the notification in your YouTube inbox. Trackmore YouTube channel லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆல்னு இருக்க ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப் டு டேட்டாக யூடியூப் இன்பாக்ஸில் வந்து சேரும். Thank you for watching. If you have any doubts, comment me in comment section. Thank you for watching.